very much. And welcome to you all. Welcome to the show. So nan elrigu I'll come to you all. So let me go to Suhas first. Heli Suhas, nimge ivag heli, how did you come up with this concept, ee thought process, ide tara movie tegibeku anta henge nimge bantu adu mind nalli anta? Yes, so ಇದು sometime in December 2021 ಇದು TKSSF ಈ ತರ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. And initially I was not so much keen in making a short movie. I mean, I've made a lot of the short videos. My interest is in photography. I've been this is my hobby from past 10-15 years. But ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಶುರುವಿಗೆ ನನಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. But then why not ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ this is such a great opportunity for all Texans, Kannadigas. And also it the vision was to bring amateur passionate people who are passionate about making movies, and you can even shoot in your camera anteಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ. So why not anta heli nanondu okay, let me check with like-minded people and come up with a decision to go ahead or not. Then I met my lovely bunch of friends who have stood with me in making this movie, and we decided, okay, let's give it a try, because this is something new, and many people are participating. Why not we also participate and give it a try? And hage shuru agiddu. Then, like I said, I have great friends here who have helped me in making this movie, and have been an integral part of this movie making experience altogether. So kudos to all of us. I think it has been a great journey so far in making this movie. So hage shuru agiddu. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಟೆಕ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವಿ ಮಾಡಿರೋರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು. ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆನೆ, ಈ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ, ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೇಟ್ ಟು COVID-19 ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಐಸೋಲೇಷನ್, ಟ್ರಾವೆಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂಥರ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ್ ಮೈಂಡ್ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದು ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹಾಗೇನೆ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಅಮಾನವೀಯ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು, ಇದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? Definitely. So ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ when we decided to make a movie, it was peak COVID time ಅಲ್ವಾ, and ಯಾಕೆ ಆ ಥೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಬಟ್ ದೆನ್ we were thinking ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೂವೀಸ್ ಮೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿ ಇನ್ ದಟ್ ಥೀಮ್, ಕೋವಿಡ್ ಥೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಮೇ ಬಿ ಕೋರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರಿಸರ್ಚಿಂಗ್. Then research ಮಾಡಿದಾಗ I found there are a lot of movies already about maybe multiple personality disorder or bipolar personality disorder ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಮೂವೀಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಸೀರೀಸ್ ಬಂದಿದೆ. You might have seen the Breathe series of Abhishek Bachchan where it is also about mental health, right? So ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. But one peculiar subject which stuck to me was borderline personality disorder. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ತರ many of us already might have it, borderline personality disorder, where suddenly you get anger, suddenly mood changes, unstable relationships, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I have not gone to any psychiatrist or anything to know more about ಇದು. All information I've gathered is from Wikipedia, WebMD, and online publicly available information. So based on that, okay, this looks like a very good subject. ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಈವನ್ ಕಮ್ ಟು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇದು ಬಾರ್ಡರ್ಲೈನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್. ಮೇ ಬಿ ನಾಟ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಎನಿ ಮೂವೀಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಮೀಡಿಯಾ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಹಾಗೆ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ದೆನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ, ಕತೆ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು, ಕತೆ ಮತ್ತೆ ಡೈಲಾಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್
ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೂವಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಲಕಿಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಬಂಧ ಹಾಗೂ ಎಲೊಕೇಶನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಅಥವಾ ಮಾತಾಡಲು ನನಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಅಂತ ಬರ್ದೆ ನಾನು. ಅದೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಕತೆ ಅಂತ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕತೆ ಬರೆದು ಹಾಗೆ ಅಗೇನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತೇಳ ನೋಡಿ, ಅಂಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಆಫ್ 20 minutes ಅದಕ್ಕೊಂದು ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಒಂದು 10 ಸೀನ್ ಬರೆದು then at the end we realized that those 10 scenes can go up to 3 hours in length. So we had a great challenge in cutting it down to 20 plus 3 minutes. I'll come to that later. But I think our screenplay bardu namgu onthara confidence bantu. Everybody in the team, at no point during the production or post production we were in confusion that okay, what next, because the Bible was already prepared, Bible was already in front of us, right? What should the next dialogue be, what should the next item be screenplay wise, everything was ready. And that is why we were able to stick to the deadline of submitting the movie and also bring out a very quality product. Quality, when I say a complete movie making experience, it is just not about some short movie and giving a message in the end. You might have seen in the movie we have good cinematography, we have good music which was developed from scratch, including every sound which you hear in the movie. Nothing was copied from Google or freely available music. Everything was built by scratch by the wonderful brothers Yatiraj, Bharatraj and Mithun Raj. So they will speak more about that. Right. ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೂವಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಟೈಟಲ್ ಅಮಾನವೀಯ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನನಗೆ ಈ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಬೇಕಿತ್ತು. More or less I had confirmed with this name called Vikriti, ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸಿನವರು, ವಿಕೃತಿ ಅಂತ. Then I realized primarily ಒಂದು ಮಲಯಾಳಂ ಮೂವಿ ಇದೆ ವಿಕೃತಿ. It may not make sense ಅಂತ ಹೇಳಿ then I was searching for another name. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಇದು ಅಮಾನವೀಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಂತು. But ಅಮಾನವೀಯ is an adjective, it's not a noun, but still it represents ಅಮಾನವೀಯ ವರ್ತನೆ, ವಿಕೃತ ಭಾವನೆ ಇರೋ ತರ ಅಮಾನವೀಯ ವರ್ತನೆಗಳು. ಸೊ ಅಮಾನವೀಯ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಅಮಾನವೀಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಅದಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಬೈ ದಿ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಐ ಗಾಟ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಹಿಯರ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫೆಲ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್. When you are doing something for good, something new, there is a saying that the universe will help you in making that happen. That is exactly what has happened here. So everything fell into place, and today the end result is in front of us, front of everybody to look at, right? So we have a great product, I feel, and thanks to the entire team in making it happen. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ತಕ್ಷಣ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ತಕ್ಷಣ ಅಳು ಬರುತ್ತೆ, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೂವಿ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂಥರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ an eye opener for everyone antane helbodu. Yeah, so, absolutely. I've been getting a lot of messages. There was a person from Dallas who had messaged me, one of the several messages saying that we have experienced something like this in our family. So very nicely done, very nicely highlighted. So I'm glad when people receive it that way. Ero ontara director agi satisfaction, ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ. ಹೌದು, ವೆರಿ ನೈಸ್. Okay, moving on to Jyotsna avare. Hello, namaskara. Hello, namaskara. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? Fine. Thank you. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಸೊ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ನಾನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಮೂವಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮೂವಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನ ತರದಿಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ರದ್ದು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತರದಿಕ್ಕೆ?
ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಾ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮುಂಚೆ? ಏನೇನ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಶೂರ್. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹೌದ್ ಅಂದ್ರೆ there is a prelude to this and I would have to talk a little bit about my childhood. ನಮ್ ತಂದೆ ಅವ್ರ ನಾಗರಾಜ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ. ಅವರು he was very passionate about acting. And because of that, at a very early age, I got introduced to acting. So he worked for Myco, and Myco, he worked for about 35 plus years, and then he's now retired. But ಅವರು ಮೈಕೋದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಕೋ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು, ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನಮ್ ತಂದೆ ಆಗ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಳ ಹತ್ರ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನನಗದು ಖುಷಿ ಇರೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಆಸ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ ಕಿಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದು, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಡ್ರಾಮಾ ಸಮ್ವೇರ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸೈಡ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ, ಬಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಹೌದು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್, ಐ ವುಡ್ ಸೇ. So this went on for about 8 to 10 years. And my father even introduced a program called Bannada Chinnaru anta. So where all the same kids participated. So now dance programs kodta idvi, drama program alla kodta idvi, different corners of Bangalore. So Kalakshetra, Town Hall, adralella ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನನ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ, when I was looking for a job in engineering, I also was looking for, I was giving auditions for TV serials, movies, ಎಲ್ಲ offers ಬಂದಿತ್ತು. But things changed, you know. I came to US, and that is when, you know, after 22 plus years, ನಾನು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿದೆ TKSFFದು, ಈ ತರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. And at that point I still remember, all I wanted to do was, you know, somehow be a part of it, because that would connect me back to my roots. It didn't matter how big the role was, it didn't matter how small the role was. It was just, you know, I just wanted to be a part of it. And that's how, you know, I got to speak to Suhas and ask if there was a role. And haudu one chikku role ide, but it's an important one anta helidru. Matte he explained to me ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದು ತಾಯಿಯ ರೋಲ್ ಇದೆ. And she is the mother. Asha Patil is the mother of a 20 plus year old. She is a very, very successful woman. But this is her story. You know, she doesn't have a husband. So this is her story. And how she wants a good life for her son and all that. So ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತಂದ್ರೆ, I am personally a mother of almost a 16-year-old girl. Oh wow. So ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಸಲ್ಲ. Thank you. So the playing the mother of a 20 plus year old didn't seem too far fetched, right? Correct. So I would say being a mother myself, that has contributed a lot into, you know, bringing out that emotions, plus the fact that I had some prior experience in acting. And also when you have such beautiful story, because the story that Suhas picked is very, very prevalent. Neevu ಹೇಳಿದಾಗ it's a very, very strong subject. ಇದು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಆಗ್ಲಿ, ಬರೇ ಕನ್ನಡಿಗರ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದು ನೇಷನ್ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೌ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಹೌದು. So, and the important thing is it also focuses on the belief of the parents, right? So the belief of the parent somewhere impacts the belief of the children, and how that's correlated
and how that affects the life of a child, and how that contributes to mental illness, and eventually it makes or breaks the entire system ಹೌದು. in the world. So that is very, very current topic. And of course, each and every one, I enjoyed being assistant director also. Pratiyobra hatrano, Shilpa, Girish, all the actors, you know, to connect with them and then read the dialogues and then bring out those emotions. It has been a very, very enjoyable experience. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ನಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾಟಕ, ಇದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆನೆ ನೋಡಿದೀರಾ, ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಉದ್ದುದ್ದ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ದಿನ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಲೆಂತಿ ಡೈಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಯ್ತಾ? ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು? ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೂವರೆ ಪೇಜ್ ಇದೆ ಫುಲ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರ್ಲಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೈ. ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಡೈಲಾಗ್. ಸೊ ಡೈಲಾಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. And first of all, you have to get into the skin of the character, basically. So here, Asha Patil is a huge businesswoman. But at the end of the day, when it comes to being a mother, she is as helpless. All that power that she has, ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪವರ್ ಇರ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಇರ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ಬೆಳೆಸೋ ಅದು ಬೇರೆನೆ. ಸೊ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಇದು ಬರೇ ಈ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಗೂ that difficulty will be there, that challenge will be there. So I had option of visualizing the character of Asha Patil as a strong businesswoman, and also the personal side of her. So when I was analyzing and reading the script, I gave more importance to the personal side of Asha Patil, and her personality is that she likes her child so much that she gives into everything and ignores whenever he is wrong to correct correct ಮಾಡೋದು, ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಮಾಡದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ and so that's why the child does not have a sense of realization. He does not know the difference between right and privilege. Everything becomes a right. So which is very, very current in today's world. So then I said, okay, I should not focus on the professional side of Asha Patil. So my emotions should come out more to the personal life of Asha Patil anta. So mirror munde nintkondu aa dialogues ella helkondu so I worked at it a little bit. Thank you, Jyotsna avare. I'll come back to you. ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. Let's move on to Shilpa. Hello Shilpa. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? I know you logged in from India. ಪಾಪ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವಾಗ. ಹೌದು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ 11:50. ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. You were looking absolutely stunning. Green gown nalli especially you were looking amazing. So thank you. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ.
Thank you ಹೇಳಿ very ಹೆಂಗೆ, much. ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಹೌ ಆರ್ ಯು ಇನ್ ಟು ದಿಸ್? ನಾನ್ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ನೀವು ಮೇಕಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಐಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್. ಗೌನ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಹೆಂಗ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, thank you so much for ಅಷ್ಟು keen ಆಗಿ observe ಮಾಡಿ, you have ಏನದು observe ಮಾಡಿ, you're telling me that. Thank you very much. I'll take it as No a compliment. Actually, before anything, like as a team, now yavaglu we used to plan up munchene previous evening irbodu, or like 2 days prior age we used to sit and plan it up. So when our director was told me that nanu I'll be in charge of the costumes agirbodu, makeup agirbodu. So what when a viewer is watching alla eye pleasing agirbeku, it should like color coordinating agirbeku, it should like tumba mismatch adre it doesn't on presence, it has to look very nice anta heli costume designs alla we used to munchenene plan ಮಾಡಿ we used to sometimes like 11:30 12 o'clock adrunu we used to stay costume alla ready ಮಾಡಿ we used to go back and come back next day early morning at 8 o'clock 9 o'clock shooting ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. So already video Skype calls ಎಲ್ಲ we used to coordinate colors. ಈಗ if I'm the screen ಅಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, so what I'll be wearing, if he is sharing the screen ಅಂತಂದ್ರೆ what looks good on him ಅತ್ರಲ್ಲ we as a team we ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು we used to discuss, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಸೋದು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಆಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ at end of the time like actors or they have to be comfortable. Okay, so adondiತ್ತು and like on screen melu it has to look good, and so ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಿರೋ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಇರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. So it's always like just the one main colors itkondu, unique colors itkondu ಮಾಡಿರೋದು. So when it comes to makeup it was like actually challenging because like hege antandre iga nam male lead road Sanjit aurge he's like 40s. Okay, so orga when Suhas told me he has to look young and 20s al torsbeku, and in next half ali he has to be like in 30s 40s matte. Yeah, that was very challenging. I'm not like professional makeup irbodu, fashion design atralla eno madilla, just whatever sense now ಏನದು ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಹಿಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೋ ಸಪೋರ್ಟಿವ್. ನಾನು ಏನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು he was like he used to cooperate with us. that was the main thing. And we had to trim his hair, ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. and we have to and like concealers, foundations ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪೋ ರೀತಿ ಕೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ we used to go in the late night shop ಮಾಡಿ then we have to go back home. ಅತ್ರದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ challenges ಇತ್ತು, but endfully we were so surprised to see him look so young, thanks to his patience, that is also there. And ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಏನದು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಯಾರ್ಯಾರು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬೇಗ 50 15 minutes 9 o'clock ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು ವಿತ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಲಿಟರಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಗಿರೋದು, ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿರೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫನ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅ ಕಿಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅವನ ರೂಟೀನ್ಗೆ ನಮ್ ರೂಟೀನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. It was nice. An excellent job, I must tell you. ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಮೇಕಪ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಗಿರೀಶ್ ಅವರೇ, ನೀವ್ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ US ಗೆ, ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಹೊಡಿಬೇಡ, ಓದದ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡು ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಮೂವಿನಲ್ಲಿ? ಇದು ನಿಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್? Yes, ಇದು ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್. Okay. ಲೈಕ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಫೋರ್ ನಂಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಬಟ್
as of now, when Suhas is approached me, like telling that like you are from the Mysore region, ನಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದ ಭಾಷೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಾಗೇನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆ ತರ ಸ್ಟೋರಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಐ ಸೆಡ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕೋದೇನೋ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನ್ಸಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೇಮ್ ರೀಜನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕೋದಿರಲ್ಲ ಅಂತ. But as of my character is more over to college things, it was like it made me to remember my college days. Adhe reetine ella almost like it's just like I relived my college life doing this shooting. Yeah, that is totally. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ರು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋದಂಗೆ, so it is more fun. Yeah, that is absolutely nice. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರೀಶ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. Now let me move on to Kirti. Hello Kirti. Hello ಕೃತಿ ಅವರೇ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಭಕ್ತಿ ಅವರೇ ಹಲೋ, ನಿಮ್ಗೂನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಕೀರ್ತಿ, ನೀವ್ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಮ್ದು? ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಹಾಗೇನೆ ನೀವು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ, ಅದ್ರದ್ದು ಏನೇನ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಅದನ್ನ ನಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತೀನಿ TKSFF ಅವರಿಗೆ ಈ ತರ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಹಾಸ್ ಅವರು ಈ ತರ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಮೂವಿ ಫ್ಯಾನು, ಎಲ್ಲ ಮೂವಿಯನ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾವ್ದು ಮೂವಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಇದರಿದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬಗ್ ಇದೆಯಾ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ಯಾ, ಆ ತರ ಅದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ. ಸುಹಾಸ್ ಅವರು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನನ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಅನ್ಸಿಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ದೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾಪಿ ತರ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ಸ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಅದು ಫ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆ ಸ್ಟೋರಿನ. ಸೊ ಅದ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸುಹಾಸ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಜನ ಬಂದಾಗೆ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಪಾತ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೀವ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಂದು ಮೂವಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೂವಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ನಾಟಕನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಿಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು, ನಾನು ತುಂಬಾ ಫ್ರಂಟ್ ಆಗಿ ಭಾಷಣ ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ತರ ಚಿಕ್ಕ ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಚಿಕ್ಕ ರೋಲ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಫನಿ ತರ ಆಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಬಟ್ ಸುಹಾಸ್ ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ಗೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೋಲಿ ತರ ಲುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಆಯ್ತು ನಿನ್ ಇದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನೀನ್ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಕರಿತೀರಾ ರಾತ್ರಿ? ಹೌದು, ಅದೇ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಅಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ನನ್ ಪಾರ್ಟಿನೇ ಬೇಕು ಆ ತರ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾನು AMC ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನೆಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತರ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತರ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಗಳು ಈ ತರ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನನ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಆಮೇಲೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಲೈಕ್, ಓ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. Even though it was a small role, but I really enjoyed. Other than that, coming back to your second question about the assistant director and all, ಮುಂಚೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಆ ರೋಲ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸುಹಾಸ್ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೆಲಸನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಐ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ
ಎಲ್ಲಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು 2-3-4 ಗೋಪ್ರೋ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಸುಹಾಸ್ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ DSLR ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಲೈಟಿಂಗ್ ಯಾಕೋ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೋ ಏನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ದಿದು ಲೈಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಲೈಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ ತಂದೆಯವರು ಇದರಿಂದ ಒಂದ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ನನ್ಗೆ ಬಂತು. ನಮ್ ತಂದೆಯವರು ಚಿಕ್ಕವನಿರುವಾಗ ಬೆಲ್ಗಾಂದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಮೂವಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಒಬ್ನು ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದ ಅಂತ. ಅವನೇನ್ ಕೆಲ್ಸ ಏನಂದ್ರೆ ಶ್ಯಾಡೋ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೊಡಿಯೋದು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೊಡಿಯೋದು. ಸೊ ಅದು ಕತ್ಲೆ ಕಾಣಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದು ನೆನಪು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋ, ಅಲ್ಲೇ ಶ್ಯಾಡೋ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆ ಲೈಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಲೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಬರೋದು, ಬ್ಲರ್ ಆಗೋದು. ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಟಿವಿಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬರ್ತಾ ಇದೀವ, 4K ಇದೆಯಾ, 4K ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೇಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಮ್ ಡಿಪೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಲ್ಯುಮಿನಾಸಿಟಿ ಇರೋ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ವುಡನ್ ನಿಂದ ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಕೈ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ. ವುಡನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮ್ ಗೋಕುಲ್ ಅವರು. ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಒಳ್ಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ ಮೂವಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯೋಗ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಯತಿರಾಜ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲೋದು, ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಆತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫನ್, ಮಜಾ ಮಾಡಿದೀರಾ ಮೂವಿ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಫನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಐ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಭಕ್ತಿ. ಹಲೋ ಭಕ್ತಿ ಅವರೇ. ಸೊ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿದೀರಾ, 2 ಸಾಂಗ್ ಯತಿರಾಜ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಭರತ್ ರಾಜು ಅವರೆಲ್ಲ. ಸೊ ಸಟಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಆರ್ ಯು ಅ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್? ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದು? Sure. So from my childhood, like I'm actually a classical, I'm on Bharatnatyam. I started my career with Bharatnatyam since I was like a very young age. And Adhukuda, I'm also a classical singer. So that is something which is within me. So if I listen to some music, automatically jingles, butterflies, it starts coming within me. Yeah. So this was even for me, I wanted to be a part of this movie somehow in some way. So when Suhas approached to me, okay, could you help us in choreography with the songs? So till now, my experience in dancing was all, with lot of strength, lot of, very fast steps. But this was most of a romantic song. It was very new for me. But, we had to think about the character. The character is like, he is doing his daydreaming. So how we have to show it like very subtle, not too much of movements. So I think that was, it was a great experience. And to tell you, we shot these 2 songs in 2 days. So the first song was in first day and the second song, back to back. And we had to manage with even Shilpa and Girish since they were going back to India. But I think it was a great experience. The lyrics, that was from Suhas. It was written by Suhas and sound by Yatiraj and his brothers. It was commendable. I can still, that so many of my friends, they're like, wow, what a song. So, so overall, it was a great experience. The first one we shot in Sugarland and the second was in the Urban Park. So it was a very good experience. So. ಗ್ರೇಟ್. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಆಪ್ಟ್. ಆ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸಟಲ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ನೈಸ್.
ಸೊ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಯು ಫಾರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಯತಿರಾಜ್ ಅವರೇ, ಭರತ್ ರಾಜ್ ಅವರೇ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಇಬ್ರು? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So before I ask your question, nanu one ನಿಮಿಷ will play your song. Sunil avare, do you mind playing the song for us? ನಿನ್ನ ಬಲವ ಸಲಿದೆ ನಾನು, ನನ್ನ ಹೃದಯ ಪಡೆದೆ ನೀನು, ಪ್ರೇಮದೈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೋತೆನು ನಾ ಕಳೆದು ಹೋದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಿಲ್ ಅವರೇ. ಸೊ ಯತಿರಾಜ್ ಅವರೇ, ಇದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ. ನಾನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ 2 ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಈ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಏನಾದ್ರೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ ತರ ಹೆಂಗೆ 3 ಜನನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೂವಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಟ್ಯೂನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಡ್ ಸುಹಾಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಡು ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್, ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ದೇನೆ. ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯೂನ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಒರಿಜಿನಲ್. ಸೊ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಶೋರ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ನಾವು 3 ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಲಿ, we just talk about music. Music was in maybe in our history, I don't know how many ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ, ಬಟ್ ನಮಗೆ almost from my 3rd standard 4th standard onwards we have been doing music. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. we do a lot of compositions by ourselves. ಭರತ್ ಇದ್ದವರು ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಣ್ಣ, ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣ ಮಿಥುನ್ ರಾಜ್ ಅಂತ. ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಮೀಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬೇರೆ ತರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಭಾವದ ರಾಗಗಳನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಬೀಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸಾಂಗ್ ಇದ್ದ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸುಹಾಸ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಂಗ್ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಬರ್ದಿರೋದು. ಅವನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಅವನ್ಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ವಾಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾನ್ ಡ್ರೋನ್ ತಕೊಂಡ್ ಬಂದು ವಿ ಶಾಟ್ ದೋಸ್ ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ಸ್ and we wanted to see how it can be used. Editing ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಆಸಮ್. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಸೀನ್ಸ್ ವೇರ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ರಿಯಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಕ್ರಂಚ್. ನಮಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಕ್ರಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಟು ಭರತ್ ರಾಜ್. ಭರತ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಓವರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯತಿರಾಜ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಭರತ್ ರಾಜ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಹೇಳಿ. First of all, I would like to thank the team
for giving an opportunity. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ original story and we being the first timer ಯಾವ ತರ ಥೀಮ್ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಬಟ್ when I saw the movie, I think it was much beyond at least my expectation how it would appear. It was very it was a job well done. So first of all, first song Swat ಅವರೇ my brother ಅವರೇ ಬರೆದು ಫಸ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಅವರೇ ಥೀಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. So we were discussing whether we should put some other tune or we should retain it. Then when we played that song for a couple of times, I felt that it had some kind of a haunting effect. When it was played slowly, it had a kind of a sad feeling in it. When it was played fast, it sounded a little different. Like that was kind of it was a kind of a backbone of the entire theme for also. So ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ and we have played it in multiple places in the same tune. So yeah, that was one of the songs. And later on, initially only 4 lines were given. Then we thought we should do a little more to it. But I think he wrote few more lines to it and we made it like one stanza song. And then the second song, which was written by me, it was probably for the first time I wrote the Kannada song. I've never written a Kannada song in I've written in Hindi or in English, but I never put it on YouTube or anything. But ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಿರೋದು. ಅದು ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ it was something about the eye. So I thought I will start writing something about it, and that's how that song came. So ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇಬ್ರು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನೀವು ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಹಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೇಳತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಡು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್. ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಮೂವಿನಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಾ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. So let me move on to Suhas again. Suhas ಅವರೇ, ನೀವ್ ಹೇಳಿ, ಅವರು ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯತಿರಾಜ್ ಅವರು. ಸೊ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಅದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀರಾ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು? ಈ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇಂದ ತೆಗಿಬೇಕು ಈ ಶಾರ್ಟ್ಗೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಮೈಂಡ್ ನಲ್ಲಿ? ಸೊ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್ ಬಿಫೋರ್, ನನಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ. ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ವಾಚ್ಡ್ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್, I had taken some basic lessons about how to shoot a video for film. ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಆಂಗಲ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಅದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಆಂಗಲ್, ಓವರ್ ದಿ ಶೋಲ್ಡರ್, ಆ ತರ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ started doing the actual cinematography, right, the challenge was huge. Like Kirti mentioned or Yatiraj mentioned, the lighting became a big challenge, you know. ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದ್ರು ಲೈಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಟ್ರೈಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೈಟ್ಸ್, ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಅಡಕ್ವೇಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂಡ್ ಗಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಲೈಟ್, 3 ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು. ಅಂಡ್ ಯಾ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಗೋಕುಲ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೂವಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಕ್ಕಾಗದೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅ ವುಡನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್
ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ತರ, ಜೀಸಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ತರ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ, ಆ ಪೋಲನಾದ್ರೂ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಮೇಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್. And that effort is seen on the, like I said, that effort is seen on the screen. Ellu namdu our subjects were not in dark, everything was lit up right. And I also should thank our editor, Giridhar, the one who is not here with us, who has done a fantastic job in color correction. Like Kirti said, we had 3 different cameras, right? We have shot it in 3 different cameras, drone, nandu camera ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿದು camera. So ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದೇ ತರ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it was a humongous effort. And I do basic Adobe Premiere things, but I really understand how difficult it is to match the skin tone from one camera shot to the other one, how to color correct. It is a lot of technical work involved. So we have to thank Giridhar, who is not here with us. And also I have to thank Yatiraj. So Yatiraj, I think he mentioned, he is not only the music director but also my assistant DOP. He bought a new drone, and the first experiment was this movie, probably, right? Drone na use madidde avri moviegoskara. So there have been lot of personal investment done here, not only overall movie, but individually if we felt we need something, we bought it. Like light irbodu ಅಥವಾ ಯತಿರಾಜ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೀರ್ತಿದು ಇದಿರ್ಬೋದು, or for that matter we have shot most of our scenes at Shipali and Sanjeev's place. So they even ordered a big chandelier for their house just to make the movie rich. So there has been lot of personal investments, personal interest ಇದೆ. So passionate ಇರೋ ಕಾರಣ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. But yeah, coming back to that cinematography, I have to thank Yatiraj for giving us that edge by including those drone shots, not only outdoor like we have seen in the movie, in the songs, it is fantastic, but also indoor. I don't know if you have noticed, some of the shots were taken indoor using a drone, which gives a fantastic perspective, especially the scenes where me and Sanjeet are talking, or Shipali and Sanjeet are talking. Some of those shots were shot indoor, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡ್ರೋನ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇತ್ತು. So ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು, but I think the end product is in front of us. We have to be very proud of what we have done, and what ಅದೇ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಐಡಿಯಾ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಟು ಸಿ ದಿ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಹುಡುಗಿರು ಕ್ಲಬ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಮ್ಮ, ನೀ ಏನು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ನೀ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಮ್ಮ. ಪ್ರಿಯತಮೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೋ. ಹುಡುಗಿರು ಕ್ಲಬ್. ಸುನಿಲ್ ಅವರೇ, ಸೊ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್. ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್, ಫಿಲ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಮ್ದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಫರ್ಗೆಟಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ದಿನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. Yeah, it was a great experience, and like you rightly mentioned, we had a requirement, couple of scenes in the screenplay. It was to be shot in the proper college, right? He is in 20s, and his first love interest, they meet in the college, and also ಹಾಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ, ವರ್ಷ ಅದು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್. ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ರೀಚ್ಡ್ ಔಟ್ ಟು ಮೆನಿ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಐದರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಲೇಜ್, ಬಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸೈಡ್ ಕೋವಿಡ್ ಇಂದಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆನ್ಲೈನ್, ರಿಮೋಟ್. Then I discussed with some of my friends, and ideas came up like, why don't we use one of the game room and set up a artificial setup like a classroom. Okay. ಅದನ್ನ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ I felt, see, it might look fake, right? No matter how you do it,
ಈಗ ಔಟ್ಡೋರ್ ಸೀನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರೂಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಚೇರ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆತರ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿಜುವಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅದು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, and I had Kirti, our assistant director, in checking what are the other ways can we get idu anta heli. But then I have a friend called Gokul Venugopal. So he is the ex student of U of H. So ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಈ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವೆಬಿನಾರ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀನು ಯಾಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಅದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂತು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಉದ್ದೇಶ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಿದೀರಾ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕನ್ನಡ ಆಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ದಿ ಟೆಕ್ಸಸ್ ಕನ್ನಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. And they liked my reasoning, and they said, okay, we will be glad to give you this. ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸಲಕರಣೆಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಗಂಟೆಗೆ $150. Oh my God. So then again I had to go back to my team and check if this is something we really want to pursue, if this is something which we want to do. And not a single person said no. Everybody wanted to have that experience. So we all went together with full our equipment, lighting, sound, ella ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ವುಡನ್ ಇದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ we as a team we went there, and 3 hours all, actually we have spent 5 hours that day. And luckily, in a way, COVID really helped, because there was not a living soul around other than watchman and security. We were not disturbed at all. You're very lucky. Yeah, so we got enough time, elaborate time ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ, and yeah, that is how we went about it. ಅಮೇಜಿಂಗ್. ನಮಗೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದ್ ಕುತೂಹಲ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ರಿ ಅಂತ, ಸಾಯ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತೀರಾ, ಏನ್ ಕತೆ ಅದು? ವೆಲ್, ಸೊ ಸುಹಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಇಡೀ ಜೀವಾಳ ಈ ಮೂವಿದ್ದು ಅಮ್ಮ ಸತ್ರೆ ಯುನೋ ಮಗಂಗೆ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ. ಆ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂಥರ ಮೆಂಟಲಿ ಹಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಐ ಡೈ in the movie. So ಮತ್ತೆ script ಅಲ್ಲಿ he had different things written. Then I don't know, I think Suhas felt that it was not important to say cause for death. Okay. As long as the mother dies, ಏನೋ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಸತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೆನ್ ವಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ಸೊ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಗ್ ಸತ್ತೆ ಅಂತ. Anyway, we're glad to see you here. So I think we are running out of time, and it's time to wrap up. ಸೊ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮೂವಿ, ಫಾರ್ ದ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಈವೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಹೆಡ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿಲ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಕಾಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಐ ವುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸುನಿಲ್ ಅವರು ಆಸ್ಟಿನ್ ಇಂದ. ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಹಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಿಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟುಡೇ. Yeah, I would like to thank Kriti and Kriti for being a wonderful host today. Thanks. And she is one of our Houston MCs who will be along with me and Prithvi on the red carpet as well. Fantastically done today. Thank you, Kriti, for your time. Thank you so much. And thank you, Sunil Ramchandra Avare, for being the tech lead for our webinar. Thank you for your time and effort. No and problem. Thank you for my lovely team, the people who are present here today and people who are not able to be present here today.
Without you, this wouldn't have been possible. Thank you so much. And lastly, thank you TKSSF for this for providing this amazing opportunity. ಇಂತಹ ಒಂದು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಕಂಡರಿಯದ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ನಮಗೆ ನೀವು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ, ರೈಟ್? ದಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you so Thank you, much. Pratik. Elrigu, thank you for Thank you. coming, so much. and yeah, all the best.